Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Mohit Gupta and you're watching Lok Seva Banking Preparation Nepal. So आज हम प्राइवेट बैंक को मोटर सेट 6 लेयर उपस्थित छु. So 1 देखि 5 already operated छ. If हजुरले हेर्नु भएको छ भने यहाँ माथि क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ. Okay. So I know धेरै टाइम पछि यो भिडियोहरु अपलोड भइरहेछ. So firstly I would like to say sorry to all of you. Okay. So without wasting any time, let's get started. All right. So first question हाम्रो, what are the major portion of banks funds is deployed in? Okay, so इसको right answer हो lending. Obviously it's lending. ये क्या के भन्दैछ major portion of a bank's funds भनेको कहाँ deployed हुन्छ? That is lending. All right, lending is our right answer. Okay, the next one is clean loans. Clean loans are also known as, so that is unsecured loan. Okay, next, and dash is one for which the banker has to rely upon the personal security of the borrowers. So इसको पनि right answer के हुन्छ? Unsecured loan. Okay, so next one, the dash investors prefer dollars for other currencies. So इसको right answer हुन्छ euro bonds. Okay, so के prefer गर्छ over dollar? So euro bond. So euro bond is our right answer. All right, so next one, dash is an important agent of economic growth. So यसबाट कुन चाहिँ इकोनोमिक को एजेंट हो, के को लागि चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ को लागि. सो गभर्नमेन्ट, सो ऑप्शन के छ हेरौं, गभर्नमेन्ट स्टक्स, स्टक मार्केट्स, नेपाल बैंकिंग सिस्टम एंड ऑल ऑफ द अबव. सो यसको राइट आन्सर हुनु पर्ने नेपाल बैंकिंग सिस्टम. ऑलराइट, सो यसको राइट आन्सर के हो? नेपाल बैंकिंग सिस्टम. ओके, द नेक्स्ट वन, प्राइमरी गोल ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इज accomplished by achieving the optimum combination of. सो इसको राइट आन्सर हो एसेट लायबिलिटी फाइनेंशियल रिस्क ऑल. So इसको right answer हुन्छ all of the above. Alright. So next हेरौं अब, a high aggregate deposit figure signifies a, इसको option चाहिँ banks, brand equity, branch network, deposit mobilization strength and all of the above. So इसको right answer के हो? All of the above. Okay. Next हेरौं, main source of funds for the banks is, बैंक को चाहिँ main source कुन हो fund को लागि? So गवर्नमेन्ट, डिपोजिट, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल. सो इसको राइट आन्सर हुन्छ डिपोजिट. डिपोजिट चाहिँ के हुन्छ? सोर्स अफ फंड हो. के को? मेन सोर्स अफ फंड हो बैंक को. ऑलराइट, सो नेक्स्ट हेरौं अब, डिपोजिट्स आर क्लासिफाइड एज, सो टर्म डिपोजिट, सेभिङ डिपोजिट, डिपोजिट पेएबल ऑन डिमांड एंड ऑल ऑफ द अबव. सो इसको राइट आन्सर के हुन्छ? ऑल ऑफ द अबव. ओके, ल नेक्स्ट हेरौं अब, फंड्स आर प्रॉफिटेबली डिप्लॉयड इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव. So funds चाहिँ के चाहिँ profitability deployed in the form of, so इसको right answer हुन्छ loan, advance, investment. इसको चाहिँ all of the above. Okay, इसको चाहिँ के हुन्छ? तीनटै हुन्छ, loans पनि हुन्छ, advances पनि हुन्छ and investment पनि हुन्छ. Okay, the next one, the financial statements of a bank include dash and a profit account, loss account, balance sheet accounts, balance sheet, profit or loss account. So यो हुँदैन and the right answer is balance sheet, profit or loss account. Okay, next time, a balance sheet is a statement of and on a given date, say March 31. So इसको right answer क्या होना पड़ने? Balance sheet is a statement of and given date, say March 31. That is assets and liabilities. Okay. Next है. अब next के छ idioms and phrases. So break the ice. Break the ice भनेको के थाहा छ? कुनै पनि silence को के हुन्छ? Atmosphere हुन्छ नि, और एटमोस्फेयर अथवा हामी के भनौं, जुन पनि इन्भाइरोमेन्ट मा साइलेन्स हुन्छ नि, त्यो चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि के चाहिँ हुन्छ? ब्रेक द आइस. यो चाहिँ इडियम चाहिँ युज हुन्छ. सो अब अप्सन के छ हेरौं, टु विन सम वन हार्ट यो हुँदैन, टु विन अ प्राइज यो हुँदैन, टु डु समथिङ विथ करेज यो हुँदैन. नेक्स्ट के हो? टु स्पीक फर्स्ट आफ्टर लङ साइलेन्स. सो यसको राइट आन्सर हुन्छ यो, टु स्पीक फर्स्ट आफ्टर लङ साइलेन्स. ओके, अब अर्को हेरौं. नेक्स्ट के छ? हैव अ फीट अफ क्ले. फीट अफ क्ले भनेको के थाहा छ? सपोज यो हाम्रो फीट. ओके, अनि के भन्छ? फीट के छ? फुल अफ क्ले छ. ओके, के छ? फुल अफ क्ले. सो विच मिन्स के केही कुरा नुकाउनु के. सो यसको अप्सन कुन कुन छ हेरौं. नो नोइज अफ वॉकिङ यो हुँदैन, भेरी इनोसेंट यो हुँदैन, हाइडिङ समथिङ रङ, फुल अफ फल्ट. सो यसको यहाँ र यहाँ कन्फ्युज नहुनु होला. यसको राइट आन्सर हुन्छ फुल अफ फल्ट्स. ओके, ल नेक्स्ट हेर्नु, रोलिङ इन मनी. रोलिङ इन मनी भनेको के थाहा छ? सपोज हजुरहरुको इन्कम, सपोज हजुरहरु अब
जब गरेपछि हजुरको इन्कम हुन्छ होला सपोज कति लेस अज्युम कि हजुरको 30 के स्यालेरी छ देन हजुरहरु के गर्नुहुन्छ 30 के स्यालेरी हजुरहरुको इन्कम हो बट हजुरहरुको एक्सपेन्स कति हो 40 के ओके सो यो चाहिँ के हो रोलिङ इन मनी हो के हो रोलिङ इन मनी अलराइट सो भन्ने भने के बोरिङ मनी लाइब्रेरी यो हुँदैन भेरी रिच यो हुँदैन स्पेन्डिङ मोर देन इन्कम यो हुन्छ ल अब नेक्स्ट हेरौँ टर्न द टेबल्स आई थिंक यो सबलाई थाहा होला टर्न द टेबल भनेको के सपोज आज यस्तो बुझौँ न हामी जस्तै कि कुनै पनि सिचुएसनलाई हैन सिचुएसन सपोज अहिले मेरो सिचुएसन ब्याड छ हैन एकैपल्ट के भयो टर्न द टेबल भयो व्हिच मिन्स के ब्याड देखि के भयो गुड मा मेरो कन्भर्ट भयो सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ टु वेलकम यो हुँदैन टु रिभर्स द कन्डिसन ओके सो यो हुन्छ ओके ल नेक्स्ट हेरौँ अब अ प्रोसेस इज अ सो बेसिकली यो अब कम्प्युटर को ओके यो चाहिँ के हो कम्प्युटर को एमसीक्यूज हो ओके सो के भन्दै छ यहाँ अ प्रोसेस इज अ सिंगल थ्रेड अफ एक्जिक्युसन प्रोग्राम इन द एक्जिक्युसन प्रोग्राम इन द मेमोरी एन्ड टास्क सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ प्रोग्राम इन द एक्जिक्युसन ओके यहाँ चाहिँ सिंगल थ्रेड हुँदैन है कन्फ्युज नहुँदैन ल यो प्रोग्राम इन द एक्जिक्युसन हुन्छ ओके ल नेक्स्ट हेरौँ अब The word processing feature that catches most random typographically error and misspelling is known as so इसको हुन्छ ग्रामर चेकर हुँदैन इसको हुन्छ स्पेल चेकर ओके सो राइट वन इज स्पेल चेकर ल ओके अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ अब हाम्रो के भन्दै छ व्हाट इज द डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट अफ द बाइनरी नम्बर ओके सो यो अब कसरी सल्भ हुन्छ यहाँ हेर्नु सो यो चाहिँ सल्भ गर्नेको मेथड यो हो 10111 so let's assume इसको वैल्यू कति 0 ओके इसको वैल्यू 0 इसको वैल्यू 1 ओके इसको वैल्यू 2 इसको वैल्यू 3 एंड इसको वैल्यू 4 ओके 0 1 2 3 4 ओके सो कन्भर्ट गर्न के गर्नुपर्छ हामीले 2 देखि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सो 1 into 2 to the power 4 प्लस ओके देन 0 0 into 2 to the power कति 3 प्लस 1 into 2 to the power कति स्क्वायर प्लस 1 into 2 to the power 0 सो अब के हुन्छ 2 to the power 4 बनायो के 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एन्ड 16 ओके 16 प्लस यसको भ्यालु 0 हो सो यो के भयो यो अब गयो अब यसको भ्यालु के 2 2 जा 4 4 प्लस 4 into 1 means 4 ओके देन यसको भ्यालु कति हुनु पर्ने ओके एउटा अझै छुटिरहेछ है यहाँ हाम्रो यहाँ हेर्नु त 1 to the power सरी यहाँ 0 to the power 3 4 3 2 and 1 पनि छुटिया छ यहाँ 1 into 2 to the power 1 then 1 into 2 to the power 0 okay so 2 2 जा 4 okay so 4 into 1 4 अब 2 to the power 1 भन्नाले कति 2 so 2 into 1 that is 2 2 to the power 0 means 1 and 1 into 1 means which means 1 okay ल अब यसलाई एड गर्नु 16 4 20 2 22 23 23 अब हेरौँ त एन्सरमा ओके यहाँ छ द D1 इज आवर राइट एन्सर ओके ल नेक्स्ट हेरौँ अब नेक्स्ट के भन्दैछ हाउ मेनी कलर डट्स मेक अप वन कलर पिक्सल अन अ स्क्रिन सो यसको राइट एन्सर हुन्छ 3 ल नेक्स्ट हेरौँ अब हाउ इज द डेटा स्टोर अन द डिस्केट डिस्केटमा चाहिँ कसरी चाहिँ डेटा स्टोर हुने गर्छ सो के को थ्रु हुन्छ म्याग्नेटिजम को थ्रु हुन्छ अलराइट ल नेक्स्ट हेरौँ अब Which of the following is the smallest visual element on a video monitor? So, इसको right answer is the pixel. Okay. Now, next one. Which of the following natural element is the primary element in a computer chip? So, इसको right answer is the silicon. Silicon क्या हो? Primary element हो क्या को computer chips को. Okay. Now, next one. Which of the following programs enables you to calculate numbers related to rows and columns? Okay. So, rows and columns कहाँ हुन्छ थाहा छ? रोज एन्ड कलम कहाँ हुन्छ हाम्रो स्प्रेडशीट हुन्छ स्प्रेडशीट बनाले के थाहा छ एमएस एक्सेल ओके एमएस एक्सेल सो एमएस एक्सेल बनाले के स्प्रेडशीट प्रोग्राम सो यहाँ के हुन्छ इक्वल टु गरेर जोड्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु जस्तो इक्वल टु सपोज रो 1 प्लस रोज 2 ओके एन्ड देन इन्टर थिच्नुहुन्छ देन के हुन्छ यसको सम अप आइहाल्छ सो यो चाहिँ केमा हुन्छ एक्सेलमा हुन्छ दैट इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम ओके ल अब नेक्स्ट हेरौँ Which of the following programs enables you to calculate number related to same आयो है यसको पनि राइट एन्सर के हुन्छ स्प्रेडशीट प्रोग्राम ल नेक्स्ट हेरौँ Which of the following is the extension of notepad notepad को चाहिँ एक्सटेन्सन यिनीहरुबाट चाहिँ कुन हो सो टेक्स्ट हो के चाहिँ टेक्स्ट txt that refers to a notepad okay ल नेक्स्ट हेरौँ BIOS which is
by operating system. Okay, 1 is our right answer. Next item. A computer is accurate, but if the result of a computation is a false, what is the main reason for it? Okay, so power failure, the computer circuit, inter data entry and distraction. So power failure हुँदैन, the computer circuits हुँदैन, incorrect के हुन्छ, data entry is our right answer, distraction पनि हुँदैन ल. अब के छ, what kind of a language can computer understand? यिनीहरुबाट कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज के चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ बुझ्छ, which means understand गर्छ. So normal language गर्दैन, कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज, एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज हैन हाई लेभल पनि गर्दैन. बडी स्टुडेन्टहरु के गर्ने गर्छ, यो कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजमा टिक गर्नुहुन्छ हजुर, तर चाहिँ यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ रङ हो. सो राइट आन्सर इज अब एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज. एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज के हो, यही चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हो जे चाहिँ के गर्छ, कम्प्युटरले अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ. ओके, सो कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज अब नट अ राइट आन्सर, इट्स अ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज. ओके, नेक्स्ट हेरौँ. अब यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ म्याथको. ओके, के भन्दैछ यहाँ, इफ द पपुलेसन अफ अ टाउन इज 64,000 and its annual increase is 10%, then its population at the end of 3 years will be. Okay, so यो कसरी सल्भ हुन्छ. अब सपोज कुनै पनि एउटा पपुलेसनको, टाउनको पपुलेसन कति छ, 64,000 के छ गिभन छ. ओके, अब के भन्दैछ, इन्क्रिज हुँदैछ कति, 10% ले. ओके, सो हजुरहरु यो चाहिँ के हो, पर्सेन्टेजमा हो, ल्याम के गर्छौं, फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्छौं. केमा गर्छौं, फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्छौं. सो कसरी कन्भर्ट गरे, 10/100. यो 0 गयो, which means 1/10. ओके, देन के भन्दैछ यहाँ, एट द एन्ड अफ 3 इयर्स. सो 3 इयर्समा के हुँदैछ, इन्क्रिज हुँदैछ. के हुँदैछ यहाँ, इन्क्रिज हुँदैछ. सो सपोज यो पास्टको ल, अनि यो चाहिँ के, यो चाहिँ प्रेजेन्टको. ओके, ल अब हेर. सो पहिला के थियो, यो चाहिँ पास्टको अनि यो चाहिँ प्रेजेन्टको. ओके, यो चाहिँ के को, प्रेजेन्टको. ल, सो पहिला चाहिँ के थियो, 10 थियो, देन के भयो, इन्क्रिज भएर अहिले के छ, 11 छ. यो चाहिँ कसरी, कति सालसम्म भयो, 3 सालसम्म. सो 10 11 10 11. ओके, सो 1 3 वटा 0 अनि सो के भयो, 11 into 11 दैट इज 121. ओके, एन्ड 121 into 121 कति हुन्छ, ल एकछिन है क्याल्कुलेट गर्छु म. 121 into 121 दैट इज 1331. ओके, 1331. सो अब यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ पास्टको थियो अनि यो चाहिँ प्रेजेन्टको थियो. ओके, सो अब कसरी सल्भ हुन्छ, यहाँ के भन्दै थियो, इफ द पपुलेसन अफ टाउन इज कति, 64,000. कति, 64,000. ओके, 64,000 अनि के भन्दैछ, अहिलेको चाहिँ कति हैन, सो डिभाइडेड बाइ पास्ट. ओके, अनि अहिलेको निकाल्नलाई कति, 1331. ओके, सो यो 3वटा 0 ले यो 3वटा 0 गयो. 64 into 1331 is equal to कति हुन्छ, into 64 that is 85184 is our right answer. यो हुनु पर्ने हो. अब हेरौँ आन्सर छ कि छैन, छ. that is B is our right answer. alright, अब नेक्स्ट हेरौँ. अब के भन्दैछ, काठमाडौँ सिटी पपुलेसन फर्स्ट इयर 16 whole 2/3 increase, second year 20% increase and third year 40% decrease. If decrease in population is 20,000 in third year, then find the population. ल हेर, फेरि के गर्ने, हामी सेम मेथडले हामी के गर्ने, सेम अप्रोचले हामी सल्भ गर्ने हो. पहिला के गर्ने, हामी पर्सेन्टेजलाई हामी फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गरौँ. ओके, सो 16 3 48 2 50 50/3 which means अब पर्सेन्टेजमा हटाउनलाई के गर्छौ, यहाँ 100 आइहाल्छ, दैट इज 1/6. ओके, आई थिंक यो सबलाई थाहा होला किनकि यो नर्मल कुरा हो. एन्ड अब नेक्स्ट कुन चाहिँ 20% हैन. सो 20% के हुँदैछ, यहाँ पनि हेर्नु है के भइरहेछ, इन्क्रिज भइरहेछ, डिक्रिज भइरहेछ, के छ, यहाँ पनि के भइरहेछ, इन्क्रिज भइरहेछ. सो 20% को कति हुन्छ फ्र्याक्सन भ्यालु, दैट इज 1/5. ओके, यहाँ के भइहाल्छ, 20/6 भइहाल्छ. यो पर्सेन्ट हटियो भने यहाँ 100 आउँछ, यसले काट्छु भने के 1/5 आउँछ. ओके, अनि त्यसपछि के भन्दैछ, थर्ड को कति हो, 40%. 40% भन्नाले कति, 40/100. यो 0 ले 0 गयो, 2 2 जा 4 2 5 जा 10 दैट इज 2/5. ओके, ल अब हेरौँ. फर्स्ट मा के थियो, अब हेर्नु फर्स्ट को के बनाएको थियो, 16 whole 2/3 के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ. सो हामीले कति निकालेको, 1/6. सो पहिला पास्ट राखौँ एन्ड देन के राखौँ, प्रेजेन्ट राखौँ.
सो 6 देखि के भयो इन्क्रिज भएर 7 भयो ठीक छ सेकेन्ड को के थियो 20% 20% हामी कति निकालेको 1/5 यसमा पनि के भएको थियो इन्क्रिज भएको थियो ओके सो 5 देखि के भयो 6 भयो ठीक छ एन्ड देन त्यसपछि के भन्दैछ 30 थर्ड इयर कति 40% के भयो डिक्रिज भयो त्यो 40% के निकालेको हामीले 5/2 तो 5/2 माइनस कति 3 ओके ल यसो क्याल्कुलेट गरौँ त अब हेरौँ के कट्ने छ भने काट्टौँ हामी यहाँ कट्यो 5 5 जा कति 25 यसो कति आयो 21 ओके मैले यहाँ लेख्दिछु भाइ 25 एन्ड 21 अब हेरौँ अब के भन्दैछ यहाँ 25 एन्ड 21 हाम्रो के आयो रेशियो आयो ओके सो यसको डिफरेन्स कति भयो 4 भयो ओके अब के भन्दैछ यहाँ फाइन्ड द पपुलेसन भन्दैछ है अब यहाँ के भन्छ इफ डिक्रिज इन पपुलेसन के भयो डिक्रिज इन पपुलेसन इज 20,000 इन थर्ड इयर के भयो डिक्रिज भयो पपुलेसन कतिले 20,000 ले देन के भन्दैछ फाइन्ड द पपुलेसन सो अब के गर्ने हामीले 4 इक्वल टु 20,000 सो 1 को रेशियो निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो डिवाइड गर्नु पर्यो तो 1 इक्वल टु 4 5 20 एन्ड 5,000 अब के भन्दैछ हामीलाई अहिलेको निकाल्नको लागि है अब सरी के भन्दैछ यहाँ इफ डिक्रिज इन पपुलेसन एन्ड थर्ड इयर फाइन्ड द पपुलेसन ओके थर्ड इयर को भन्दैछ व्हिच मीन्स अहिलेको सो थर्ड इयर भन्नाले कति 21 सो 21 एकछिन है सो 21 into 5,000 गरौँ कति हुन्छ 5 1 जा 5 5 1 जा 5 then 5 2 जा 10 and 3 वटा 0 which means 105,000 1,05,000 हैन ल आन्सर छ 105 3 वटा 0 ओके सो दिस वन इज आवर राइट आन्सर अलराइट सो आजको लागि यतिकै हो सो अब भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा ओके सो बाबा हैव अ गुड डे अलराइट